مضى حسبوا وإلى سبطين ننتسب نسب ما فيه من دخاني كإمام بعده خلفوا منه سادات ذاتهم بذا عرفوا يا رسول الله سلام عليك سلام عليك الفتى يا وهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أخدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجل ولكم أرائس معاني أجل الأخباب المخصوص بأشرف الألقاب الراكي إلى خضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن ونذور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنكيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات صلى الله عليه فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء انقلوا في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرورا أملأوا بالكون نورا واكفلوا يتيما وطهروا وأهل بيتي تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فانتزى الأرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي وهيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بيطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمامه
محل يوم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قمت يا وجه سروري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب السلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، الله الله يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله صلوات الله عليك. من رأى وجهك يا صان يا كريم الوالدين، حوضك صفي المبران، وردنا يوم النشور. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي.
مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا ما رأينا العيس حنت مرحبا بسورة إلا إليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين صلى النبي محمد عوالت مرحبا مرحبا والملا صادوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وأنت كالعود يبكي وتذلل بين يديك واستنجرت يا حبيبي عندك وبيون فور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت ما شكور محامل وتنادوا لي رحيلي جئتهم وانت سائل قلت كيف لي يا دليل يا مرحبا يا دار العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دائي من رسائل أيها الشوق الجزيل نحو هاتك المنازل بعشي والبكور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع صالحاتي يا الله يا الله ببركة الهادي
يا الله صلوا على النبي محمد صلى الله عليه طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا رسول الله مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang kami hormati Ketua LTN-NU Jawa Timur Dr. Kiai Haji Ahmad Najib MTHI, yang kami hormati segenap Ketua Badan LTN-NU Jawa Timur, yang kami hormati seluruh anggota LTN-NU Jawa Timur dan hadirin yang berbahagia. Sanjung syukur teruntuk Zat yang Maha Agung yang memiliki nama Ya Ghafur, Ya Sabur, yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini Senin 16 Oktober 2023 kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
di Aula Kiai Haji Bisri Syansuri, kantor PWNU Jawa Timur. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada insan yang mulia, yang bermahkota kehormatan dan berhias kesabaran. Suri tauladan yang baik bagi umatnya, dialah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa istiqomah untuk menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaat di ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya, mari kita renungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawadu yang akan dilantunkan oleh Ustadz Nehro Afandi. Kepadanya disilahkan. Kepada Ustadz Wawan disilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. ثم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Waton. Kepada yang bertugas silakan dan hadirin dimohon berdiri.
Dilanjutkan Mars Syubanul Watan. Disampaikan terima kasih dan hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, mari kita simak seksama pemutaran profil LTN-NU Jawa Timur. Kepada yang bertugas, disilakan.
Menulis dan membaca adalah tradisi para salihin. Mengarang kitab lalu menerbitkannya kita sudah itu menyaksikan juga tradisi profil para ulama LTNNU terdahulu. Jawa Timur meski tanpa suara. Ta'lif wan Nashr, begitu Gus Dur menamai lembaga ini pasca Muktamar NU di Situbondo tahun 1984. Pada mulanya hanya bertugas untuk melakukan sosialisasi hasil-hasil Muktamar NU, Baik, hadirin yang khususnya kita hormati tentang Hitoh seksama. Acara 1926. selanjutnya mari kita simak dan dengarkan secara seksama sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua PW LTNNU Jawa Timur. Sejarah yang dalam hal ini lalu diwakili mencatat oleh LTNNU Agus berkembang Malaki. sebagai lembaga yang mengemban Kepada misi beliau, memelihara tradisi menulis dihadirkan. kaum santri, mendorong munculnya para mu'alif dan peneliti yang menghidupkan dunia literasi berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. PW LTNNU Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhi min asari sujud dzalika mathalun fit taurati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja zatahu fasaglatu fastawa ala suki yuzibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar wa adallahu minhum maghfiratan wa ajran adhima. Hadatul muktaramin, para alim, para ulama, wabis khusus Dr. Haji Qadri dari mewakili PWNU, wakil ketua PWNU Jawa Timur, Profesor Durur kula ki ambek niki lho. Dari rutin kang kula muliaken Gus Mujab yang juga doktor dan semua doktor yang hadir, pengurus LTN PWNU Jawa Timur yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sehat walafiat pada hari ini. Sholawat serta salam semoga diagungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul khataman nabi akhir zaman. Niki sakjane mboten tepak niki sakjane. Saya selaku wakil ketua itu mungkin diberi catatan sejarah untuk pertama kalinya mewakili ketua LTN pada saat ketuanya juga masih ada. Jadi karena SK-nya diperpanjang, biar saya punya catatan sejarah sebelum muswil pasca capres nanti dilaksanakan. Saya punya sejarah melakukan sambutan. Terima kasih. Saya tidak akan menyambut banyak, hanya mengucapkan terima kasih karena acara maulid pada sore hari ini luar biasa, insya Allah. Ngapunten Yai, para Yai sedaya, kula niki sakjane diundang dados mubalek teng Gus Najib. Tapi lah kula niki mubalek kelas MWC. Nah, ini acaranya di PW mboten level tadi sakjane. Kula izin, tadi alhamdulillah semoga pada sore hari ini kita hikmat di LTN PWNU Jawa Timur ini dengan satu rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dilahirkan untuk berkumpul di organisasi yang sangat ajaib di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama. Wa mauluduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Sam. Aneh sekali gitu loh. Negara mungkin dulunya namanya Sam itu baru maulid kemarin, libur 3 hari pada tahun 2023. Sementara sejak Wali Songo kita sudah maulid Nabi. Dan Nahdlatul Ulama punya kitab kuning, ini catatan literasi menurut saya yang sangat istimewa. Misalnya Al-Imam Ibnu Bushiri itu kan tahun 621 Hijriah itu dibacakan burdahnya tadi ini, luar biasa ya, di Mesir. 200 tahun kemudian Imam Wajihuddin bin Abdurrahman Ad-Dibai literasinya sudah sangat luar biasa, jadi Maulid Tiba.
Kemudian Abdul Razak Al-Barjanji 1112 Hijriah juga dipakai biasanya Ishari alal muqaddam sampai melukis Muhammad. Dan itu semuanya ada di NU. Yang ada di Indonesia, yang rasa-rasanya pasti jauh dari Mesir dan dari Yaman, di mana Imam Majid Rahman Ad-Dibai itu melaksanakan pernah Maulid Nabilah selalu dihiasi itu. Sehingga Nahdlatul Ulama itu selalu acaranya itu kan dua sebenarnya Maulid Nabi itu. Acara inti dan acara untu biasanya. Yang inti itu sholawat, ngaji, baca doa. Yang untu itu makan-makan. Jadi ada acara inti dan acara untu. Itu yang istimewanya. Selalu ada pemberkatan di Nahdlatul Ulama itu. Ya karena kan berkat itu juga berarti barokah. Bahkan di Amerika ada presiden namanya Barack Obama. Barack itu bahasa Arab tahwil artinya barokah. Obama itu karena datang ke Indonesia makan bakso, akhirnya jadi Obama. Di Malang rame ini. Obama organisasi bakso Malang. Disaingi sama puting dodol sate ya kan. Bahasa Arabnya sate kan sotun. Kalau disembelih jadi sate ya kan. Kalau dikasih kuah namanya soto ya kan. Akhirnya di sana ada Osama, organisasi sate Madura. Yes, itu pokoknya kita punya literasi yang sangat kuat. Yang harganya ini 12.000 paling di pasar. Burda ada, tiba ada. Nah tapi yang penting NU itu punya sholawat sendiri, yaitu sholawat badar. Sholatullah, salamullah, itu legend sekali kan, 1962. Yang mencatat itu apa? Habib Ali Mansur dari Tuban gitu kan. Nah, tapi versinya kan ada versi Nasidaria, ada versi Romai Rama. Sholatullah, salamullah, ya la toha, itu Nasidaria sama Romai Rama ya kan. Ada versi wali ya. Sholatullah, salamullah, luar biasa sholat badar. Tapi satu lagi ya ngapunten, ada sholawat yang versi NU yang sekarang hak ciptanya itu enggak ada saya lihat. Saya pernah nulis literasi ini. Itu biasanya kalau tahlil kita tunutan, sing rawon wis malah rawon nah. Jopo oleh disi apa durung, Mus? Dan langsung sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, buyar kabeh. Itu namanya sholawat dongkrak. Nah, itu sampai akhir mahakaryanya siapa penciptanya belum ditemukan. Monggo Profesor Doktor diteliti siapa kira-kira yang menemukan sholawat dongkrak itu. Baik, itulah literasi-literasi yang serba kebetulan menurut saya. Nah, serba kebetulan ini banyak catatannya ternyata. Kita pakai Datul Awam, Said Ahmad Mansur itu kan punya apa? Ada kalimat yang lihat satu jumlahnya Nabi itu loh. Tapi kata kalimatnya qayyim itu, artinya kan orang tersesat. Nah itu jadi lagunya Romai Rama ternyata. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh 25 nabi itu ya. Nah, akhirnya kan ada kata tersesat banyak manusia teng. Nah, itu. Ya itu menurut saya literasi-literasi yang harus terus diangkat di bulan Maulid ya kan. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Senin. Nabi Muhammad pun dilahirkannya 517 Masehi di kota Mekah pada tahun fil gitu. Kalau jamaah itu langsung lihat saya langsung loh. Pada tahun fil tahun gajah Pak. Lah di atas itu apa? Gajah duduk Pak, bukan. Saya BHS saya bilang gitu. Kemudian ya artinya itu literasi itu banyak ya. Artinya bahwa NU itu punya seperangkat literasi yang luar biasa. Bahkan bapak saya itu pernah ngarang lagu Maulid khusus itu di madrasah, saya ingat lupa namanya. Gembiralah kita peringati nabiku yang sejati, kurnia bagi cahaya Muhammad utusan Nabi. Selamat Maulid Nabi dirayakan umat sedunia. Selamat Maulid Nabi, maulidnya Indonesia Raya. Wah, itu udah satu lama sudah. Tadi itu literasinya banyak dan saya kira LTN ini harapan kami memunculkan yang itu untuk Maulid Nabi. Literasi Maulid Nabi. Wah, gitu kan. Bahkan banyak sekali itu. Ada lagi yang kalau nggak salah apa? Yub asumin tihamah baina idil kiamah. Itu jadi lagunya Ebit. Kami lihat satu album satu, kami lihat satu. Lelaki ilham dari surga. Nah, ini takutnya dari tambah panjang. Saya cukupkan di sini. Yang penting saya sampaikan bahwa ada catatan literasi Maulid Nabi itu yang bisa kita catat, yang bisa kita ingatkan sebagai bekal dakwah ila literasi. Ngapunten para kiai, semoga acara ini menjadi
menjadi hangat, tapi selain LTN PWNU ini memang organisasi yang sangat luar biasa, yang selalu kadang terjadi keliruan apa lembaga taklim Nasr itu apa sih, literasi dan media gitu. Kompas pernah tanya, oh saya kira lembaga teknik nuklir atau terlalu lama mas, kita begitu. Baik, mohon maaf, ngapunten, ini guyonan aja supaya jadi penyegar. Karena saking saya jadi ketua MWCN terpilih 2 periode itu ngerangkep jadi LTN itu menaikkan bayaran kan. Langsung kecatet moro sambutan ketua MWCN seret ngene modun. Wah ini amplopnya mesti doif gini. Tapi beliau ini adalah pengurus LTN PWNU. Kamu enggak berkata dari Surabaya lah, oh itu sih. Ya memang itu saya mengucapkan terima kasih. Intinya LTN ini membawa hikmah bagi kita semua. Semoga NU ke depan menjadi sebuah organisasi yang semakin ajaib di Republik Indonesia dan di dunia. Ngapunten para kiai. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, disampaikan terima kasih kepada Gus Baihaqi. Acara selanjutnya, sambutan kedua yang akan disampaikan oleh pengurus PWNU Jawa Timur yang dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Insinyur Kiai Haji Qadri. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua LTN NU Jawa Timur yang hari ini hadir, Gus Dr. Najib, Sekretaris Gus Dr. Karomi hadir juga. Tadi alhamdulillah sahabat saya yang paling berbobot, Gus Baihaqi hadir bersama kita, juga guru kita Gus Mujab, Profesor Haris, dan para kiai dari seluruh pengurus LTN NU Jawa Timur yang hadir. Mohon maaf jika tidak hafal satu persatu namanya. Insya Allah semua ini datang karena panggilan dari LTN melalui sholawat untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadir juga bersama kita dari pengurus Ansor Jawa Timur, Mas Bisri. Jadi harus memilih perkum yang baru. Ada dari ISNU, dari KK, alhamdulillah juga hadir semua, dan seluruh tim dari LTN NU Jawa Timur. Saya jadi bingung karena mewakili Yai Marzuki soal maulid itu saya menjadi berpikir 100 kali untuk menyampaikan karena bidangnya beda. Tapi alhamdulillah MC nyebut tadi insinyur, jadi nggak keliru lah. Jadi kalau kita ditanya baca sholawat juga tidak terlalu fasih, apalagi pengajian maulidan itu paling saya ikut seperti yang disampaikan oleh Gus Baihaqi bagian kecepatan kerja untuk. Jadi bagaimana kita karena saking cintanya kepada Rasulullah sehingga makannya dipercepat. Ini. Tapi karena ini LTN jadi agak serius. Karena kunci peradaban itu ternyata kuncinya di LTN, bukan di Mubalek. Jadi kalau LTN berebut tadi itu, ini artinya peradaban untuk milenial terputus. Ya.
Karena kalau menurut Prof. Haris, jadi yang bisa dilihat oleh generasi berikutnya itu catatan. Karya itu nomor 2, tapi yang pertama catatan. Bahkan gara-gara tulisan sangat sederhana dari pendampingnya Cheng Ho, kita belajar tentang Islam Nusantara. Jadi ada orang yang setiap hari ngikuti Cheng Ho kemana-mana, jenderal perangnya Cina saat itu, selalu mencatat. Ini dari Tuban bergerak ke Surabaya, kemana, catatannya itu menjadi rujukan dan bisa dapat gelar doktor. Kalau ditulis dengan baik. Artinya, LTN menentukan apakah NU ini terus apa tidak. Sehingga ini serius banget. Nah, pertanyaannya untuk bisa seperti itu, apa yang harus dilakukan? Saya mencoba melihat perspektif yang berbeda. Bagaimana kalau kita bermaulid, menteladani baginda Rasulullah dari perspektif yang berbeda yang selama ini ada di YouTube. Yang kepingin saya cuplik adalah kesederhanaannya beliau, baginda Rasulullah SAW. Sebetulnya kalau bicara kesederhanaan, setiap insan, apalagi di lingkungan NU itu punya modal besar. Sejak lahir yatim, selanjutnya yatim piatu. Maka tidak ada orang yang paling sederhana untuk masa remaja kecuali yatim piatu. Maka artinya bagi mereka yang kebetulan hari ini punya ayah dan ibu, maka potensi untuk belajar dan berhasil itu lebih besar. Karena modalnya ada. Tapi yang dicontohkan, beliau ini anak yatim. Selanjutnya ditinggal ayah dan ibu. Artinya ini yang harus kita kupas sebetulnya. Jadi kesederhanaan sejak dini itu menghasilkan generasi yang luar biasa. Mungkin bagi hari ini insya Allah sudah kategori yang lebih tua. Jadi ini pembahasan sedikit saja. Artinya potensi ini harus ditulis oleh teman-teman LTN. Bagaimana kita membangkitkan generasi secara sederhana mampu menjadi tonggak perjuangan peradaban Nahdlatul Ulama ke depan. Nah, tulisan-tulisan ini sedikit sekali. Perspektif kesederhanaan. Kalau kecerdasan, oke lah, agak sulit, sederhana saja. Yang kedua menginjak remaja. Saat kita yang hari ini dalam perspektif kesederhanaan, kita pesimis. Namanya bisnis kalau nggak punya modal uang hari ini pesimis. Sukses. Kalau kita belajar yang diteladankan oleh Rasulullah, tidak begitu. Jadi nggak ujuk-ujuk. Bisnis pun itu ujuk-ujuk sukses. By proses. Dan modalnya tidak harus uang saat itu. Tapi kepercayaan. Nah, artinya itu setiap orang bisa. Walaupun bukan anaknya pengusaha. Ini dikupas tuntas. Selanjutnya saat berkeluarga, setelah sukses persaudaraan ini, ya, setelah berkeluarga ini yang hari ini menghantui kita semua. Saya diskusi di lantai 3 PW, di lantai 2 bawah ini. Ini. Belum berani nambah. Ini teman-teman guyonannya begitu. Grup A itu selalu begitu. Kita bahkan kalimatnya itu sedikit menohok. Anda sudah doktor, sudah insinyur, masa nanemnya cuma di satu pot. Lah, ini kalau kita
kita berpikir ngikuti begitu, nah kita kembali yang menjadi panutan kita. Nanti kalau keliru tolong diingatkan. Kalau keliru saya menjelaskan wajar, karena versinya arsitek. Yang saya tahu bahwa baginda Rasulullah SAW itu tidak menikah lagi sebelum Siti Khadijah wafat. Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh seorang Habib dari Jakarta. Kalau ada yang berani menikah lagi saat istri pertama masih ada, berarti luar biasa. Luar biasa, tentu tantangannya juga luar biasa. Kalau dari teman-teman yang berdekatan saya yang sudah melaksanakan itu, ternyata endingnya itu kamu jangan ikut-ikut, karena saya korbannya. Jadi gitu kan. Nah, jadi ini penting. Perspektif sederhana. Jadi urusan keluarga juga sederhana. Wong satu aja habis. Ya. Jadi proses seperti ini kan perspektifnya berbeda. Alhamdulillah saya dibimbing beliau secara tidak langsung, Prof. Haris. Saya yakin beliau juga enggak berani. Apalagi saya yang muridnya ini enggak akan berani. Karena profesor kita ini kan kelasnya beda. Saya ini pelah menulis, walaupun saya arsitek, S1, S2 arsitek perkotaan, S3 arsitek, tapi tulisan saya ini gara-gara gelisah. Tahun 2014 rame-ramenya soal Islam Nusantara. Apalagi keluarga istri saya itu dari Sumatera. Itu kalimatnya tidak enak sekali. Aliran apa Islam Nusantara itu? Nah, saya berpikir kalau saya ikut berdebat di soal kajian tafsir keagamaannya, maka ini akan malah merusak, tidak memperkuat. Akhirnya motivasi saya untuk menulis. Saya kepingin membuktikan secara fisik bahwa budaya Islam Nusantara itu wujudnya ada apa tidak. Dari sejak tahun 1487 zaman Sunan Giri ditetapkan sebagai Raja Giri Kedaton, maka pondasi Islam Nusantara itu telah ada. Hanya definisinya menjadi perdebatan saat disampaikan oleh Profesor Yai Said Akil Siraj tahun 2014. Sebetulnya implementasinya itu sudah ada di 1487 Masehi. Apa? Ternyata sangat sederhana. Ruh ajaran Islam itu kawinkan dalam pelaksanaan hariannya dalam wujud akulturasi ajaran Islam dengan tradisi budaya Majapahit saat itu. Itulah yang disebut dengan Islam Nusantara. Dan itulah yang hari ini sebetulnya mewarnai kehidupan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tapi saya juga benar bagaimana kerajaan Islam di Nusantara yang begitu banyak itu hancur. Ini penting. Ternyata kehancurannya itu karena sudah tidak lagi
menjadikan pondasi yang diteladankan oleh Rasulullah SAW untuk hidup sederhana itu sudah ditinggalkan. Mulai kerajaan Mojopahit, Demak, kerajaan Ternate, terakhir kerajaan 175 masuk Kasultanan Yogyakarta. Alami kemunduran dan kemerosotan, masalahnya tidak mau hidup sederhana. Pertama, tahta menjadi perebutan. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, harta. Ini semua yang sudah berlangsung hancur. Nah, kalau kita ke saat ini, apakah yang ada kalau kita semua sudah tidak mau hidup sederhana? Artinya kita sudah meninggalkan contoh tauladan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa membuktikan semua itu dalam bentuk artefak arsitekturnya. Cek bagaimana rumah baginda Rasulullah. Seorang pemimpin besar setingkat raja, rumahnya sangat sederhana. Ini luar biasa teladan beliau, dan tidak meninggalkan harta sama sekali. Tetapi untuk nama agama ini luar biasa. Kalau kita kembali kepada kita Nahdlatul Ulama, kita tidak masalah sebagai pengurus NU hidupnya sederhana. Tapi kalau NU tidak boleh sederhana sebagai jamiah, NU harus menjadi kekuatan ekonomi. NU harus menjadi kekuatan yang menentukan di Republik ini, karena kitalah pemilik NKRI yang sah. Sehingga teman-teman selalu berteriak NKRI harga mati. Ekonomi, kekuatan politik, kekuatan arah pendidikan harus menjadi kekuatan jamiah Nahdlatul Ulama. Insya Allah ini akan langgeng jika kita semua sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama bisa tauladani cara hidupnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dijamin surganya jika kita benar-benar menjadi umat yang menteladani sampai nanti dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dijamin menjadi santrinya Yai Hasyim Asy'ari jika kita benar-benar menjadi pengabdi di lingkungan jamiah NU. Apapun posisinya, kita selalu dalam koridor siap berkhidmah untuk kejayaan Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau itu semua dilaksanakan oleh kader-kader Nahdlatul Ulama dan ditulis secara benar oleh LTN, kekuatan ini akan bisa dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Secara fisik, peninggalan itu ada 3. Yang pertama, ide dan gagasan. Tentu ini sumbernya adalah sumber dari keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama. Hari ini kita sepakat berjamiah sehingga keputusan sumbernya melalui lembaga Basul Masail, keputusan-keputusan rapat besar Nahdlatul Ulama. Yang kedua berupa tata aturan, bahwa kita mensepakati aturan negara Pancasila adalah asas tunggal.
maka itulah yang harus kita jaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita jaga. Yang terakhir, bukti-bukti fisik, artefak arsitektur, masjid besar di mana-mana, itu menjadi kebanggaan kita semua yang harus kita jaga. Pondok-pondok pesantren menjadi tempat sekaligus menjadi artefak yang bisa kita tunjukkan kepada generasi setelah kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin dengan memahami itu agak kesulitan supaya saya tidak kelihatan tidak tahu apa-apa. Kalau bicara tentang arsitektur Islam Nusantara, budaya Islam Nusantara, saya masih yakin karena beliau taunya ajaran Islam Nusantara. Tapi kalau sudah diajak melihat ini bangunannya, ini kotanya, ini masjidnya, saya yakin saya lebih tahu daripada beliau. Itu aja. Dan itu peluang jenengan tulis untuk meraih gelar sekaligus beramal di lingkungan Nahdlatul Ulama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Atas nama PWNU Jawa Timur, sekali lagi saya tadi kebingungan di WA Gus Najib suruh mewakili untuk acara maulid, mewakili Kiai Marzuki lagi. Saya jadi kebingungan. Ya, saya cari akal supaya tidak kebingungan dan jenengan yang bingung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya penyampaian mau'idhah hasanah atau hikmah Maulidun Nabi yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta. Maka dari itu, marilah kita luruskan niat kita untuk sama-sama thalabul ilmi dan mendapatkan ilmu dari beliau. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Nur Harisuddin MHI dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'd. Yang saya hormati mewakili Ketua PWNU Jawa Timur, guru kita bersama Kiai Qodri, doktor di bidang arsitektur Islam Nusantara. Insya Allah satu-satunya di dunia ini. Tidak ada lagi Kiai. Jadi kalau ada orang tanya Islam Nusantara, arsiteknya ke beliau ini. Luar biasa disertasinya, saya baca dan tentu yang berguru saya ya kepada beliau yang sudah senior di PWNU Jawa Timur. Para kiai yang hadir, ini guru kita bersama Kiai Ma'ruf Asrori, mulai dulu sampai sekarang setia dan istiqomah dengan LTN-NU. Ini perlu kita teladani beliau, luar biasa. Kiai Mujab dari Malang, Kiai Khalid, pokoknya yang hadir di LTN itu mesti dari seluruh penjuru Jawa Timur. Tidak lupa Gus Bayhaqi dari Pasuruan. Malang Pasuruan. Oh. Lahir di Pasuruan, tinggal di Malang. Ini yang tadi mewakili Gus Najib, tidak lupa Gus Najib, Ketua PWLTN-NU, Gus Karomi, ahli hadis dari LTN-NU PWNU Jawa Timur,
Yang penting bukan ahli hadas ya. Sekarang para kiai yang hadir di majelis ini, para ibu nyai, hadrah tadi yang sudah membuat kita pemanasan di Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Saya kalau ke PBNU ketemu Gus Najib pasti tanya, enggak Pak, jaket PMI Prof. Jadi jaketnya enggak dibawa, ganti jaket LTNNU. Ini selalu beliau sampaikan ditanya, karena dulu sering jalan-jalan pakai jaket PMI warnanya biru dan kadang ditinggal di kantor LTN. Bapak Ibu, Pak hadirin sekalian yang saya banggakan, ini saya juga bingung ini mau ngomong apa di teman-teman LTN. Karena kalau tadi Gus Baihaqi ngomong literasi, Kiai Qadri sudah ngomong juga literasi, Obama, Osama, Obama. Kalau saya bilang Obama, Obama gitu. Baru ini ya. Tapi insya Allah sudah dewasa semua ini. Jadi pikirannya setiap maulid Nabi adalah mengevaluasi diri kita masing-masing ya. Seberapa banyak ayat Al-Quran yang sudah kita praktekkan, seberapa banyak hadis yang sudah juga kita praktekkan. Saya kira itu penting untuk kita masing-masing. Sama dengan pertanyaan sahabat Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, Rasulullah sudah wafat. Saya mau tanya pada kamu, ya ada apa? Ya, apakah ada amal sunnah Nabi yang belum aku praktekkan? Ini pertanyaannya orang hebat, orang keren. Jadi pertanyaannya gitu ya. Jadi beliau bertanya tentang apa amaliyah Nabi yang belum dipraktekkan. Akhirnya kita sudah sering dengar ya. Tapi yang penting pertanyaan tadi, sering dengar jawabannya. Jawabannya adalah Aisyah kemudian menyampaikan Rasulullah setiap pagi atau setiap hari apa gitu ke pasar Madinah ketemu dengan pengemis Yahudi yang buta dan memberi makan. Akhirnya Abu Bakar tidak lama, langsung nggak pakai lama, beliau ini juga nggak pakai lama juga. Ini saya kira penting ya, langsung praktek itu. Coba ke pasar Madinah ketemu dengan pengemis. Akhirnya ketemu dan kemudian memberi makan pada pengemis ini. Kasih makanlah pengemis tadi itu dan kemudian ditanya pengemis buta itu, kamu siapa? Aku yang sering ngasih makan kamu. Kata pengemis, tidak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Biasanya yang ngasih makan saya itu nasinya, makanannya dilunakkan dulu, dihancurkan. Ini dikasih ke saya dalam keadaan masih kasar. Kamu bukan yang biasanya ngasih makan. Akhirnya pengemis ini menyampaikan akhirnya Abu Bakar menyampaikan, ya betul, yang ngasih makan kamu sudah meninggal, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, katanya Abu Bakar.
Betapa kagetnya. Itu siapa yang ngasih makan saya? Muhammad, Nabi Muhammad. Nangis dia. Kenapa? Karena setiap kali Rasulullah SAW datang memberi makan selalu dicaci maki. Di depannya Rasulullah ngasih makan orang buta, dan kemudian orang buta ini mencaci maki yang ngasih makan. Kalau Gus Baya kita torkop ya. Wis dikeimangan Kak. Terima kasih. Ini kasih makan Rasulullah, dikasih makan Rasulullah. Kemudian dia mencaci maki Rasulullah. Wahai kisana laki-laki, kamu jangan pernah ketemu dengan orang ini pembohong, ini pendusta, ini pokoknya orang nggak benar gitu. Wah, ini sudah ngasih makan kasih itu. Nanti datang lagi ngasih makan lagi, diulang lagi, diputar rekaman itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat sekalian, akhirnya nangis. Yahudi ini singkat cerita nangis, dan kemudian dia minta maaf dan kemudian masuk Islam, bersyahadat di depan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Itu keren ya ceritanya itu, dan ini selalu panjenengan saya kira sudah banyak mendengar. Saya kira kita semua sering dengar ini, tapi kisah ini bisa kita munculkan setiap maulid untuk memotivasi kita tadi itu. Berapa banyak Al-Quran, berapa banyak hadis yang sudah kita praktekkan. Berapa banyak jamiah kita yang sudah melakukan praktek Al-Quran hadis sama dengan Rasulullah SAW. Nah, ini keren. Akhirnya orang ini masuk Islam, tapi juga Abu Bakar menuntun syahadat Bang Mes ini, dan alhamdulillah kemudian masuk Islam. Nah, Bapak Ibu, para ustadz, para kiai sekalian, menurut saya yang penting di sini adalah kata kunci tadi. Apakah ada amal Nabi Muhammad, amaliyah Nabi Muhammad yang belum aku praktekkan? Berarti Abu Bakar sudah praktek hampir nyaris semuanya. Dari A sampai Z dipraktekkan oleh Abu Bakar, dan hanya satu yang tertinggal, yaitu itu satu tadi itu. Kalau dalam bahasa usul fikih, semua yang dilakukan Rasulullah itu memang ada yang maksudan bihi tasyri', ada yang ghairu maksudin bihi tasyri', ada yang memang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Jadi pertanyaannya, apakah semua yang dari Rasulullah itu harus kita praktekkan? Lihat dulu, apakah dimaksudkan untuk syariat atau tidak? Misalnya Bapak Ibu, para kiai sekalian, apakah menghadapnya rumahnya Rasulullah itu harus kita ikuti gitu? Misalnya menghadap ke selatan rumahnya Rasulullah, terus kemudian rumah-rumah kita ngadep ke selatan semua, enggak jadi perumahan. Di yang insinyur repot nih, ini kayak gitu. PWNU ini ngikuti sunnah Rasul apa enggak? Ngadep kemana ini? Ngadepnya kemana ini? Apakah perlu apa enggak? Apakah ini tasri apa tidak? Gitu. Apakah itu syariat atau tidak? Katanya itu bukan tasri. Jenggot, nah, ini ada yang banyak jenggot ini. Jenggot ya. Nah, apakah jenggot itu termasuk sesuatu yang ini ada yang banyak jenggot apa enggak? Nanti tersinggung nanti. Kalau ini enggak ada ini. Gus Miftah ini ya, tapi tidak bermaksud menceritakan Gus Miftah dalam kotak ini ya. Nah, misalnya jenggot tadi itu kalau dalam bahasanya Abu Zahra itu dimasukkan dalam sunnah yang levelnya ketiga, sunnah zaidah. Kan ada sunnah mu'akkad, ada sunnah ghairu mu'akkad, ada sunnah zaidah, sunnah tambahan. Kalau memang pengen
niru Rasulullah karena senengnya, ya nggak apa-apa. Sama dengan cara makan beliau, misalnya nih, cara makan beliau. Ini pakai sendok ini ngikuti Rasulullah apa enggak ini? Pakai garpu. Nah, ini kalau sebagian ulama mengatakan, misalnya mengikuti beliau Abu Zahra mengatakan itu adalah sunnah zaidah. Kalau memang senang pada Nabi dan kemudian pakai jenggot itu dimasukkan pada sunnah tambahan. Bahasanya dalam kitab usul fikihnya Abu Zahra. Ya. Jadi ada yang maksudan bihi tasri, ada yang ghairo maksudin bihi tasri. Ada yang disyariatkan, yang kita ikuti, dan ada yang tidak usah kita ikuti tadi itu. Contohnya cara menghadapnya Rasulullah, cara Rasulullah berjalan, nggak perlu kita ikuti Rasulullah caranya berjalan gimana, nggak perlu kita ikuti. Maksudnya itu sudah beliau sebagai karakter, beliau sebagai manusia personal, kan tidak perlu kita ikuti. Tapi beliau haji, sholat, sholat, ini yang perlu kita ikuti. Ini, nah makanya saya mikirnya tadi kalau ini katanya Kiai Qodri tadi ini peradaban harus dari LTN ditulis, tapi peradaban juga berasal dari Obama, keluarga. Harus dari keluarga. Kalau nggak ada Obama nggak jadi keluarga, Gus lagi ya, harus Obama gitu. Dari misalnya hadis-hadis yang soal keluarga, misalnya ini contoh nih, kita praktek nih. Ini yang belum nanti bisa praktek. Mana Kiai Iftul ini, nggak ada ini, hilang ya Iftul. Kiai Iftul biasanya rame. Nah, kita coba lihat salah satu hadis yang berkaitan dengan bagaimana muasyarahnya Rasulullah kepada istrinya. Biasanya kalau Rasulullah dikritik karena istrinya 9. Para orientalis mengatakan itu libido, syahwatnya tinggi. Nah, tapi sebetulnya adalah untuk dakwah Islam. Saya pernah mendapatkan disertasi soal ini kafaah di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Kenapa kok harus sama-sama kiai, keturunan kiai dalam perkawinan dan sebagainya? Ternyata jawabannya, Bapak Ibu para hadirin sekalian, para kiai, jawabannya di situ adalah politik pernikahan kemaslahatan, untuk kemaslahatan. Jadi sengaja ini digabung-gabungkan supaya nggak ada konflik di internal keluarga. Ini adalah untuk kemaslahatan, untuk memperkuat pondok pesantren. Ini ada itu, ada disertasi yang menarik soal kafaah dalam perkawinan. Tapi kafaahnya tidak kafaah sebagaimana kita pahami dalam kitab kuning, tapi kafaahnya sudah dimodifikasi sesuai dengan pesantren tadi itu. Kafaahnya adalah kafaah sama-sama, mohon maaf nih, keluarga kiai. Nah, keluarga kiai. Ini ternyata setelah ditanya untuk apa kok pernikahan laki dan perempuan tadi itu harus dari putranya kiai, keluarga kiai, di internal, tidak boleh dari luar. Salah satu jawabannya adalah itu adalah untuk memperkuat dakwah pesantren, memperkuat solidaritas pesantren dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu para kiai, para ustadz, para ibu nyai sekalian bahagia. Nah, saya ingin misalnya satu hal pada kesempatan Maulid Nabi ini melihat bagaimana muasyarahnya Rasulullah SAW dalam praktek keluarga. Apakah kita sudah praktek hadis ini atau belum? Menarik itu. Ini ada ibu-ibu. Nanti saya kebetulan sama istri saya Gus Nasib. Nanti bisa ditanya. Jadi testimoni itu. Oh ini juga sama Gus. Ini sama juga Gus Bayhaqi sama istrinya juga ini. Nanti bisa ditanya. Jadi para kiai sekalian, kita perlu lihat teks hadis ini Kiai Gus Karomi ya hadis. Misalnya kuntu aktasilu ana wan nabi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya
dan Rasulullah SAW itu mandi kuntu aktasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid. Dalam hadis yang lain dikatakan fil qodah. Saya dan Rasulullah SAW, katanya Siti Aisyah, itu mandi dalam ina'in wahid, dalam wadah yang satu. Dalamnya hadis yang lain itu dikatakan fil qodah, di dalam satu bejana ya. Kalau bahasa sekarang itu dipesan di hotel namanya bed up ya. Gak cukup. Nih, ada hadis yang mengatakan begini, Makanya di situ apa arti hadis ini kemudian, dan kenapa hadis ini dimunculkan? Bahwa Nabi Muhammad SAW dalam membangun rumah tangga itu dibangun bukan ya tidak suasananya dingin, laki perempuan jauh gitu ya, tapi membangun kemesraan. Di situ makanya disebutkan fil qodah, dalam satu bejana, atau min ina'in wahid, dalam satu wadah. Nah, hadis ini apa artinya? Ulama mengatakan bahwa mereka boleh ayaktasila bihuduril akhor, bahwa mereka boleh mandi dengan kehadiran istri atau suaminya, bahwa sementara mereka dalam keadaan telanjang. Dalam hadis yang lain atau keterangan yang lain dikatakan itu berarti boleh kita boleh memperlihatkan, suami istri boleh memperlihatkan, tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali kepada suami atau istrinya. Hadisnya begitu. Jadi pertanyaannya adalah, kita ini apakah sudah praktek Gus Bahagi? Nah, ini nanti pertanyaannya, nggak perlu dijawab sekarang ya. Ini biar hadis yang lain adalah hadis kemesraan Rasulullah SAW, bahwa Aisyah minum gini, diminum gini ya. Nah, ini sulit ini ya. Ini sudah dipraktekkan atau belum? Nanti pokoknya pertanyaan akhirnya itu. Wa thumma unawiluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawadhu fahu ala maudhi'in fiya, katanya dalam hadis Rasulullah. Kemudian Rasulullah di tempat Aisyah minum tadi itu, ngambil gelasnya, tempat minumnya di sini misalnya, balas gini. Nah, gimana Gus Bahagi, sudah? Tempat bibirnya di sini dipaskan ini. Ya, dipaskan. Nah, biar jelas ini, ya. Nah, ini kan hadis yang keren ini. Menurut saya ini hadis yang keren, luar biasa. Menunjukkan itu. Sama dengan ketika beliau mengatakan wa ata'arroku al-arko. Ya. Demikian juga ketika makan daging makan, ya, dimakan oleh Aisyah, kemudian diambil Rasulullah, sumayadou fahu ala maudhi'in fiya, katanya. Ya, tempatnya digigit oleh Aisyah, di tempat gigitan Aisyah itu diambil oleh Rasulullah SAW dan kemudian digigit oleh Rasulullah SAW. Wah, bayangkannya luar biasa ini ya. Ini. Jadi Bapak Ibu, para hadirin sekalian, para kiai yang dirahmati Allah, ini menurut saya hadis-hadis romantis yang keren, yang bahwa alam, apakah kita sudah praktek atau belum? Pak Mokani sudah praktek belum? Ini bisa dipraktekkan nanti ya. Nah, jadi hadis-hadis yang
Seperti itu bisa dielaborasi oleh LTN ya, untuk penguatan keluarga maslahat. Nah, ini keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, ini organisasinya Mas Bisri ini, GKMNU, Gerakan Keluarga Maslahat NU. Wah, kalau nggak ada keluarga nggak ada peradaban ini Mas Bisri. Kalau tadi kan nggak ada literasi, nggak ada peradaban. Sekarang nggak ada keluarga, nggak ada peradaban. Manusianya nggak ada. Ya. Yang hadis ketiga, karena Nabi SAW yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'u al-Qur'an. Rasulullah SAW itu bersandar dalam pangkuanku, pangkuannya Siti Aisyah. Pernahkah para suami-suami bersandar kepada pangkuannya para istri? Allahu Akbar. Ini Arab, ini maunya istri 2-3 tapi nggak pernah ke pangkuannya istri. Kayak itu. Wa ana haidun fayaqra'u al-Qur'an. Jadi Rasulullah bersandar di pangkuannya Siti Aisyah, sementara Aisyah dalam keadaan haid, fayaqra'u al-Qur'an, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Ini kan ya, ada tadi 3 hadis lah minimal yang bicara bagaimana membangun keluarga secara romantis yang kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kira nggak perlu banyak-banyak, cukup itu pertanyaannya. Moga-moga ini pertanyaannya apakah kita sudah mempraktekkan atau kalau didampingi Bunyai hadisnya itu. Atau Bunyai testimoni dulu. Ya, saya kira itu dari saya. Pastinya selalu Maulid adalah momentum kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri dalam hal praktek teladan Rasulullah SAW. Di sisi apa? Di sisi keluarga, di sisi muasyarah dengan orang lain, di sisi hubungan dengan anak, di sisi berhubungan dengan umat, sisi-sisi yang saya kira sangat luar biasa banyak ya dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah bagian salah satu cuplikan penting di situ, dan moga-moga sekali lagi kita bisa mempraktikkan meneladani Rasulullah SAW per tahun sedikit demi sedikit, bacaannya, wiritannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, semuanya pada akhirnya pada akhir hayat kita bisa praktek semua yang dari Rasulullah SAW, sehingga tidak lagi ada pertanyaan seperti pertanyaan Abu Bakar tadi itu, sahabat Abu Bakar, karena kita sudah berusaha mempraktekkan semua yang dari Rasulullah SAW. Saya kira itu. Terima kasih Burung Nuri, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Semoga materi yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Dengan segala kerendahan hati sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia yang begitu besar dilimpahkannya, marilah kita berdoa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh yang terhormat Dr. Kiai Haji Mujab Masyhudi PSD. Kepada beliau dihaturkan. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azmi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khalqi bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sirrul Fatihah. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa, maka usai sudah acara pada malam hari ini. Saya Ali Mursyid Azizi mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh peserta maulid, setelah ini bisa ramah tamah sekejap. Dan untuk seluruh pengurus LTN-NU Jawa Timur dimohon untuk stay di ruangan, dan setelah ramah tamah kita akan lanjutkan sesi diskusi bersama. Terima kasih.